सुन वालियां नूं रानी मांगट वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अज दे मुलाकात प्रोग्राम च मेरा साथ दे रहे ने साडे यंग होस्ट नूर कौर ढींसा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल नूर। सत श्री अकाल to all the radio listeners. नूर, अज दा जिहड़ा टॉपिक है ये नूर वल्लों ही सुजैशन इहदे आई सी। इन्हें कहा कि स्कूल हुण शुरू होने वाले ने, बच्चे सारे जिहड़े ने होर 2 हफ्ते रह गए ने और नवीं क्लासां, नवां स्कूल ते जिहड़ा नवां स्कूल शुरू होना एक तरीके दा नवां साल शुरू होना और बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जांदे ने। हाँ जी। ते ओ कहंदे ने कि नवां स्कूल शुरू होना, नवीं क्लासां, नवे कपड़े, नवीं यूनीफॉर्म, जिन्ना स्कूलों च यूनीफॉर्म है, हाँ जी, नवे फ्रेंड्स, नवा रूटीन। पर कई बच्चे थोड़े नर्वस भी हो जाते हैं कि नवा स्कूल पता नहीं किहो जिहा होएगा। जे ते पुराने उसे स्कूल च ही जाना फिर ते तुहानूं पता है कि तुसीं उही फ्रेंड्स नूं दोबारा मिलोगे, पर जे नवे स्कूल जाना कई जां नवीं क्लासां च बच्चे जिवें किंडरगार्टन या जिहड़े हुण हाई स्कूल च जा रहे ने उन्हां लई कई बारी थोड़ी नर्वसनेस भी हो जाती है कि पता नहीं किहो जिहा स्कूल होएगा, किहो जिहे बच्चे होणगे। ये भी हो सकता है कि तुहाडे पुराने फ्रेंड्स भी नाल होण। सो बड़ी एक्साइटमेंट दे नाल नर्वसनेस भी है। एम आई राइट नूर? यस। ते बच्चे ते पेरेंट्स दोनों नूं इकट्ठे रल के, ईवन टीचर्स इकट्ठे रल के अगे देखना पेगा कि किस तरीके बच्चे जिहड़ा नवीं क्लासां ने वो आराम नाल शुरू कर सकन। सो अज आपां गलबात करांगे, नवे टिप्स दांगे आपां कि आपां नूं, और असीं ये भी चाहांगे कि जिहड़े होर लोग इस टाइम सुन रहे ने वो भी नवे टिप्स देन कि असीं की कर सकदे हां। ये बच्चिआं दी जिंदगी जिहड़ी है सौखी होवे, उन्हां नूं नर्वसनेस ना होवे। तो ਉਹਦੇ बारे अज गलबात करांगे और असीं चाहांगे कि तुसीं भी रेडियो इंडिया ते फोन करो 604 592 91 91 ते। अगर तुहाडे कोल कोई तुहाडे कोल टिप्स होण बच्चिआं वास्ते, टीचर्स लई, ते अज सांझे कर सकते हैं। सो अज नूर बच्चों लई, पेरेंट्स लई या टीचर्स लई व्हाट डू यू थिंक कि उन्हां नूं की करना चाहिए? Well, to get ready for school, I'd recommend you to first start off by getting your uniform, unless you're going to a school that doesn't require uniform. And I'd also recommend getting your school supplies, because you need school supplies for school to write. But here's so school supplies ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। yeah. सो ये एक फन ईयर होना चाहिए, ना कि बच्चे डर जान, राइट? तो इस करके सारी फैमिली, सारे अपना जिन्ने साडे भैन भरा ने, सारा एक खुशी का माहौल होवे कि बच्चे नवीं क्लासां च जा रहे ने। सो ये हुण नवां साल एक्चुअली बच्चों का शुरू हो रहा, नवीं एक्टिविटीज़ भी शुरू होणगियां, कई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ते पर स्ट्रेस कितना है? A lot of stress. Yeah, there's a lot of stress, but you can try taking it out by doing meditation. I like to do meditation sometimes if I'm in stress. Oh, very good. But I do a lot of sports. Oh, very good. Yeah. So ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨੂਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਕੂਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਡੈਸਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟ यही जगह, ये वर्क स्पेस है जी ओनली फॉर माई स्कूल। सो एक तरीके का हो गया कि दैट्स नॉट प्ले टाइम, इट्स ओनली फॉर स्कूल। जिवें तुहाडा डेस्क तुहाडे अपने बैडरूम च रख सकते हो। कई लोगों ने अपने जिहड़े फॉर्मल डाइनिंग एरिया उत्थे भी कईयां ने अपनी एक जगह बनाई हुंदी है कि असीं इत्थे बैठ के काम करना है।
Yes. So what do you think कि अपना study space है वो नूर ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਸੰਦ ਹੈ? My study space is sometimes in my dining room or in my room because I like to keep it tidy, but in my room I have my own art area, so I keep my art and all my supplies in a drawer and some of them in like some boxes, so when I have to write something I just grab it. So sometimes I like to do my homework on my desk. So ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਸਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਡਰਾਅਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? Yes, but I do keep a little bit stuff, so I keep my notebooks and stuff. But if I have homework, I put my homework on there, and then I keep my bag at the side so I don't forget to bring the homework to school sometimes. Oh, so ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ? Yeah, sometimes they do, because sometimes if you're in a rush or in stress, if you have to go somewhere and you have to get your schoolwork over and done with, it is a rush. But that happened to me once or twice. ਓਕੇ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੈਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੰਚ ਟਾਈਮ, ਰਿਸੈਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ, ਸੌਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਲ ਹਾਕੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਦਿਸ ਨਾਓ, ਨੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ? Well, I actually go to ball hockey. I do gymnastics. I did basketball, and I used to do soccer. But in winter time, there is some good sports that you could do because it's winter and it's indoor, especially. But if it's like summer till September, October, I'd recommend doing summer activities that are outside, because in winter you could do outside, but it'll be a little bit cold and you're going to be dressed up. Yeah, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੌਕਰ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਅਗਰ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸੌਕਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਹੂਪਸ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ। I like to play with my neighbors biking. We have chalk with them. We like to play a lot of fun things. We scooter, we play tag. We do that in summer, but for school, you can, if you don't want to do any sports, but you should still stretch and do some exercises. But what I like to do sometimes in the summertime is I like to play with my brother a lot, because it's just fun too, and it's a good thing to do in summer. And even in school times, because if you're bored and try to get your immune system up, you can play soccer, basketball, or whatever you want. So school ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ immune system ਤੁਹਾਡਾ up ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। Yes, that's really good. Okay, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ YMCA ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਕਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ YMCA ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। YMCA ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ YMCA ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? Well, you could maybe make breakfast. That could help getting your immune system up. You can make breakfast, and sometimes I also like
to draw. It helps me think for the school day. And I like to do, like, if I have too much homework, I do homework. So but it's not recommended to do homework in the morning because you'll stress, and sometimes you don't have enough time to do homework. पर एक्टिविटीज किहड़ियां करदे हो जिवें साइंस वर्ल्ड या YMCA? You can go to Science World and YMCA. At YMCA, I actually did baking classes, cooking classes. We learned how to cook. And I also went in a camp there, and I also do swimming there. So YMCA is a good place to get your. So summer camps ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, especially ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ. So ਜਿਹੜੇ short summer camps ਨੇ day ਜਾਂ 4 days 5 days camps. Yes. Okay, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ. ਤੇ what about ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? Well, I did learn a couple of things. I learned how to bake proper, like some cookies with my grandma. And I learned I learned a lot of things. I also learned how to knit. Oh, very good. And I know how to make like ja and roti. Oh, good. Yeah, but I don't eat drink ja before school. I like to have water or some juice. Good. Only sometimes I have ja. Okay, so ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰਵਸ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਫਨ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਕੇਕਸ ਬਣਾਏ ਤੇ ਪੈਨਕੇਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਬੀ ਫਰੂਟ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ. ਡੂ ਯੂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਪੈਨਕੇਕਸ? Well, I actually want to try because I'm going to try to learn how to make a pancake with a smiley face and add blueberries, because even if your parents do that to you, it can actually make your day better. Yeah, good. Yes. So ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੂਰ ਕਿ ਵਾਫਲਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈਸਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਐਂਡ you make a smiley face or you can say love you. Yeah, you could say, yeah, you could say to mom, to dad, or the parents could say love you, have a nice day, maybe in tiny writing because it's a little too big. So ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੜੇ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਹੈਪੀ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਘਰੋਂ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ. ਤੇ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਬੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਰਵਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੀਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Yes, especially if you're going to high school because you're getting way bigger and there's going to be new people. And you can also, it's okay to be afraid because there's new people in your class, but sometimes you can stick with the same students. But if you're new, you can make friends and you can be friends with people and maybe sit with them at lunch and talk to them, maybe play with them at recess and stuff like so that. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ.
ਸੋ ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਾਕ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮ ਜਾਂ ਡੈਡ ਨਾਲ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਰਵਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੀਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਅਗਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਬੀ ਵਾਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੇਬੀ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਔਰ ਪਿਕਨਿਕ, or both? Both of them are good, but if you want to do it before school just to get your self ready for school, I'd recommend to go on a walk, because if you go on a picnic, sometimes it would waste school time, but picnics after school are also really good. Yeah, but just before school, so we can talk about... But walks 10 to 15 minutes are really good, because they're actually good because they help you get energy for the day. ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦੋਸਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਦੀ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੌਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂਰ ਕੌਰ ਢੀਂਸਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਨੂਰ ਸਕੂਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੇਟ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਟ ਸੌਂਦੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਲੇਟ ਸੌਂਦੀ ਸੀ? ਗੁੱਡ। ਦੈਟਸ ਇਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨ ਹੈ ਲੇਟ ਸੌਣਾ, ਕਿ ਜਸਟ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਟ ਉੱਠੋ, ਲੇਟ ਸੌਵੋ, ਮੋਰ ਰਿਲੈਕਸ? Well, sometimes I get tired if I sleep late, but it depends because... Okay. So ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬੈੱਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਹੁਣ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ, ਕੱਲ ਜੇ 10 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਅੱਜ 9:30 ਸੌ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 2 ਦਿਨ 9:30 ਸੌ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ 8 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, 8 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਲੋਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਲੋਲੀ ਐਵਰੀ ਡੇ 15 to 30 ਮਿੰਟਸ ਅਰਲੀ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਬੀ 2 ਆਵਰਸ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ 1 ਆਵਰ ਔਰ 1.5 ਆਵਰ? 1 ਆਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਮੇਬੀ 15-20 ਮਿੰਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਊਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। Sometimes it depends, because if your school is very close by, you can walk there. So if I walk there, it would not be that. So time ਆਪਾਂ adjust ਕਰ ਲੈਣਾ. But you should still wake up early. Okay, so ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ।
ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 5 ਮਿੰਟ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 10 ਮਿੰਟਸ अर्ली? 10 ਮਿੰਟ अर्ली. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਹਾਈ ਟੂ ਯਰ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਲੀਪ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ. ਰੂਟੀਨ, ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਏਜ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਨੈਕ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਮਵਰਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਨਿਸ਼, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਟ ਇਟ ਓਵਰ ਵਿਦ. ਸੋ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਨੈਕ ਖਾ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਕੀ ਬੱਸ ਬੜੀ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਬੱਸ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ? It is a good idea because you can talk to somebody on the bus and you can just talk to them until you go home, because if you're alone you kind of feel sad, but actually you could work on some homework in the bus. That is a good idea also. Homework? Book study ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Yeah, like it's better ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, to get to know kids. ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ when you come back from school, but ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੱਸ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ, right? But maybe when you're home. Yeah, when you're going home. Like when you're home. ਹਾਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ then do homework. ਪਰ ਬੱਸ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, when we go in the morning to school, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਓਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ the other parent can pick up. ਪਰ ਬਡੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ. Yeah, you can get to, like, you can know them, and maybe if they're in your class or around your neighborhood, you can maybe meet them up. Yes. Especially if they're in your class. Yeah. ਤੇ okay, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੀਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇ ਬੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵੇ ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਸੇਮ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਕਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਸੋ ਮੀਲ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਮੋਸਟ.
Yes, meal time is family time. It's family time. Or yes, family time is actually really good because you spend time with family after school. Yes. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ about what you did, and you can have like a family circle on what you did that specific day. Okay. So ਜਿਹੜਾ meal time ਹੈ, it's supposed to be really important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਕਈ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਮ ਡਾਊਨ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਤੇ ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਵੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੀਟ ਅ ਨਿਊ ਟੀਚਰ? There's actually something called a open house. So you can meet the new teacher, but sometimes if you welcome emails or Gmails, it wouldn't really help because you can't see the teacher. But it's better if you go in an open house, but it's supposed to be called open house, but it's an open school, so you can look at the school where your daughter is or your son is, so you can see and get to know the place. ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਰਵਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਚਰ. Yes, sometimes when you're sending homework, sometimes if it's a rainy day, you can't go to school, you send the homework to teachers, and sometimes the teachers are like, oh, we have a class birthday party today, so make sure to bring this for the next day, or we're doing a donating day, so bring all donations and charity boxes. So it's actually good that the teachers and parents have emails, because you can text the parents about the upcoming things and take photos on important things. Yeah, that is a good idea. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Yes. ਰਾਈਟ. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ. If you were in the school year last year and you have a yearbook, you can check through the teachers to see who is your new teacher also. That's what I like to do. And you could also check just in case to see, because sometimes your class gets mixed up for the new year. So there's something called A and B. So 5A, 5B. So you can maybe you can check out to see just in case new students that you might have, but mostly teachers in the yearbook. Okay. But website is good too, because yearbook सारे बच्चों को नहीं होएगी. Yeah, not all people have it. Yeah. Not the new people. Not the new. Obviously, but the old people have it. But the old students have it. But if it's a new student, I'd recommend going on a website to search. To search ਨਵਾਂ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜਾ. ਓਕੇ. ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨੂਰ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਰਹੋ. ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ,
ਸੋ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੱਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡਰ ਕਿਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਓਲਡਰ ਕਿਡਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ they volunteer to help you make crafts. You can also be friends with them. Actually, you play with them, you have fun with them. I had a couple of friends in grade 3, but yeah, you can play with them, you can play tag, but you can also they also volunteer to help the younger students make crafts, and they help with activities also. So it's good idea ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Yes. ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਈ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਨੂਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਲੋੜ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Radio India. Hi. Good afternoon. Good afternoon. My name is Mr. Raymond Mba. I'm the principal of Sikh Academy. Wow, good. So, are you ready for back to school, the kids? Yes, that's actually why I have called to, discuss our readiness and our preparedness for a very brand new Sikh Academy, restructured and revitalize Sikh Academy for the new school year, as our plan to have an upgraded quality. We have put, a number of programs in place to make a very strong beginning to what we are looking forward to be our strongest school year ever since the inception of the school. So. Just to recap, we have revitalized our religious department, which means that we have a stronger Kirtan, Tabla, Tanti Saj, Dubani, Punjabi, and Sikh history and culture programs. Okay, so you have a Tabla class, Gurbani class, and what else? Yeah, Tanti Saj, and then we have Sikh history and culture. These are at the top of the pyramid, in addition to the regular basic curriculum, which we follow back to back, except for, a few areas. We have to recognize that we are a religious school, and we carry the religious values so hard in our thoughts and everything we do in the school. Oh, that's good. So, do you have an open house in the school before you start? Yes, actually, we are planning to roll out orientation programs for both parents and the students. We have included parents' night on our calendar, which will be shared by the end of next week. So parents will have the opportunity to come in, have a chat, and then have a look around, because we are constructing brand new playground in our school. We have rearranged our library. We've hired a sport. We have a lot of brand new programs and initiatives that is going to make this a very, very promising year. And we are bringing back sports lessons such as basketball. We have Gatka continuously. We are improving from where we stopped last year with Gatka lessons. And also, we would like to let parents know that we are going to have our in-house cafeteria. Oh, that's good.
Yeah. So, if you have a cafeteria, are you gonna be serving hot lunches to school, to the kids? Yes, and again, like just so you know, our focus has been on the students. Everything we sell on the cafeteria would be on the most popular demand of our students. It's all about them. So we are going to conduct surveys weekly to know what the kids want, what is it that they want to see us serve, because we believe that food is connected to, a child's ability to learn. Yes. So we're going to make it all about them. Whatever we serve their hearts to be what the majority of their kids says they want. Yes, no, that's true. Yes. What do you think, Noor? A cafeteria in school? Yeah, that's a good idea. Maybe if they behave in a period or for every month, they can have hot lunches like pizza every month. yes, actually. So it will all be adjusted based on students' popular demand. And of course, yes, it's all about you guys, students. So whatever makes you happy is what we are going to do. So every day it's a good experience for all of you. See, that's like a good principle. If what kids make happy, principal will be happy too. Yes. Yes, yes. That's really, really good. So, all the new kids, maybe coming to school or kindergarten kids, they are very nervous sometimes. So, do you help them too? So they are not too excited or nervous, or? Yes, we do actually. So we're gonna have a one-day orientation for the kindergartners to meet their teachers. We know it's a very big journey for the kindergartners, so we have it at hand. So we've planned a very soft landing where even before their very first day, we're going to try to connect them with their teachers and the parents. And then parents, if they have questions, they will bring it up. The individual teachers will have an opportunity to speak with the parents, find different ways to address every child individually. At Sikh Academy, that's something I like most, because we like to tailor our programs based on individual child's needs. Yeah. What do you think, Noor? It's a really good idea. Yeah, that's a nice idea. If you know everybody's names? Yes. So it's more personal then? Yes. So we adapt a more personalized approach, because we do believe that teaching and learning is relational. You have to connect to the learner. Yes. No, that's really good idea. No, thank you so much for calling, and how to make it easy for kids and parents to come to new school. Awesome. Thank you. It's my pleasure. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you so much. That's principal from Sikh Academy, Raymond. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਔਰ ਈਵਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ. That is really good idea. So I'm really thankful to Raymond. ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਨੂਰ, ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੱਲੇ ਭੇਜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਨ ਟਾਈਪ ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸਲਸ ਜਾਂ ਕਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ,
Is it okay for you? Yes, but you should also stick to the normal school supplies. But what I like to do for being fun is I like to get a colorful pen. It gets in different shades, smelly markers, there are these scentable markers, scentable crayons, 64-pack of crayons, and most importantly, a very good book that is colorful that you like. So ਬੱਚੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਮੈਲੀ ਰੇਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦੇ ਸਮੈਲ ਨਾਈਸ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੇਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜਾਂ ਕਈ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਜ਼ਰਸ ਉਹ ਵੀ ਸਮੈਲ ਵਾਲੇ but actually especially when you get your backpacks and lunch kits that's the most funnest thing because you can choose it. Sometimes you could also get a custom made backpack which is also pretty fun or even add your own design by adding stickers or this is another example, getting a white bag and tie-dyeing it with tie-dye colors. So, or you could use paint and just throw the paint on it and it'll turn into a really cool tie-dye backpack. Oh, wow. ਤੇ ਕੀ ਨੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ backpack ਬਣਾ ਲਿਆ? I didn't make it this year, but I did get a... You bought it? Yes, I did buy it and it's a plain backpack. But next year I'm thinking of tie-dyeing it and making it custom made. Oh, make your own backpack. Yeah. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਬੈਗ ਪੈਕ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੈਗ ਮੇਬੀ ਜਸਟ ਨੂਰ not the full name just Noor. Yeah, so if you have these really nice stickers, they're puffy stickers and they fit perfectly on your bag, they glue it. You could fit it on, but there's also a bag that comes with stickers and keychains, which is actually really cool. And there's also bags that are the same thing, so like they're the same bag. So get a chitta lunch bag and a chitta backpack, and you can just tie dye it the way you want it to be, and write your name so nobody steals it. Oh, that's good. मैं एक चीज और पूछनी सीगी कि जिਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਈਏ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪੜਦਾ ਹੋਏਗਾ they'll be like is this Noor Dhinsa I know you so that's actually you could just say Noor so that's a good idea ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ yeah because then people will be like oh this is not my bag because if you don't write your name sometimes people could steal your bag no mix up ho jande hain yeah mix up not steal but so if you lose your bag at least at the in the front of somewhere someone takes it puts it in the lost and found someone accidentally takes it and like the same bag over ta yeah so then that's why it's a good idea to make your own bag with your name so then people are like oh this isn't mine this one is so they just keep so lunch bag we ajkal te matching lunch bag milde ne school de yeah because most people get it from really good stores like the same stores so it's actually very recommended to make a DIY backpack so thoda ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਬੈਗ ਖਰੀਦ ਲਏ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਏ ਸਟਫਡ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਏ hand sanitizer also it's a pretty good thing because you can sanitize if you're in that type of situation that you need to sanitize if you want to eat lunch but washing your hands is way better washing hands is better than sanitizing yeah but if you're on a school field trip and there's no sinks then hand sanitizer would probably be the best option. Okay, that's the second option. Yes, second option. So it's a good idea to wash your hands. Wash your hands. No, that's really good. With extra soap. That's good. So अपना जरा lunch bag ते school bag जरा ते school supplies जरिया ने अगर अपनी पसंदियां तुसी ले लिया ने ते that will be good. And you said you recommend making your own bags. Yes. So jara school bag ya lunch bag hai tie and dye you're gonna try next year or if you're actually going to go to school with no uniform making a tie-dye shirt for your first day of school would actually be a good idea so you can make a tie-dye shirt and then you'll feel more confident in going in school so actually
ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. You could put your very first outfit, maybe add your name on it so people know, oh hi, like you know, whatever your name is. ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, somewhere I think I read or somebody suggested me, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਕਪੈਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਪੈਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਤੇ ਸੇਮ weight ਪੈਂਦਾ. ਪਰ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਕਿੰਗ ਆਲ ਬਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ ਔਨ ਰੋਡ, ਤੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਬੈਗ ਹੋਵੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਪੈਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਯੂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਬੈਕਪੈਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਬੈਗ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਰਨ. Right? I like if I'm alone, I like to put my bag on one area, but if I'm with my friends, I like to put it because I just like to walk with my backpack. But sometimes I like to walk with only one bag, like my one shoulder. Okay. So next, बड़ी important चीज़ है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ next ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਚੈਟ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪਲਾਨ ਫॉर ਟੁਮਾਰੋ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੌਵੋ, ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਖਾਓ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨ ਯੂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੇਬੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? Yes, I actually have a journal that I write, and I also have a to-do list for the next day, so it shows a to-do list for the whole week and writing, like in print writing, and then you just check it off and then erase it for the next day, just in case you have new plans, you can write something new. Good. ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੈਜੂਲਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਆਪਣਾ ਸੰਡੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. Yes, you could write the next day, and you can stick it on the fridge, so in the morning you're going to be like, oh, what do I do? Instead, you can look at the schedule and be like, oh, now this is what I do. So sometimes you forget, you're like, oh no, I didn't do my homework, but without your writing schedule, so then you're doing your homework, but then you're about to do your homework, but then you realize that you didn't do it. So it's actually good to have a schedule. So ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੁਮਾਰੋ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮਵਰਕ ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਹ ਸਕੈਜੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਜਨਰਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਐਟਲੀਸਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਵਾਟ ਐਲਸ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣ 'ਚ. If you're in a little bit of a big rush, a good idea for breakfast is to have some cereal and some water with some fruits, because fruits also gets your hygiene and energy up. It helps you get ready for the day, and fruits and vegetables are very healthy for you. That's a good idea. ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ
ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ Yeah. especially from summer to school schedule. Sometimes you have to predict what you're going to do the next day, Mm-hmm. or you just do what you wrote down last night. But sometimes, if you write your to-do list, the next day, you're gonna have to copy the to-do list and be like, "Oh, this is what I'm gonna do today." Okay, so ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ maybe 7:30 ਉੱਠਣਾ ਰੋਜ਼, so start getting up at 7:30 and then 19 ਵਜੇ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, so ਰੂਟੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. Yes. So it's make life easy ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ. Yes, makes sense. Yes. ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ schedule ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ what is going to happen first day of school? So actually what could happen is that when you're awake you're going to be like, what do I do? Because you don't write your schedule. Sometimes you can forget on these things. You can be like, what was I going to do today? What was I going to do? So actually you can be very forgetful sometimes. You do? Yeah, especially if you have to pack homework. I thought only old people forget. Sometimes Kids forget too, kids huh? forget because they're like, sometimes they're busy with other things. So actually on the first day of school, if you have to draw a picture of yourself or something like that, and you have to hand it in the next day, you have to be like, you're going to be, but if you forget to do your homework then at nighttime you're going to be like, oh no, I forgot to do my homework, I didn't read my schedule. So it's good idea ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ. Yes. ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ 2 weeks before you go to school ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. Especially what outfit you're going to wear if you don't have a uniform. But if you have a uniform, you could actually decide on what hair you're going to have. Yes. ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਗੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, Saturday or Friday because ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ. So that was really good idea too. Yeah. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ. Actually, a good idea for girls is if you're like getting ready, you can draw a picture of your face and then you can draw a picture of your sketches of your hair for the next day. Oh wow. Yeah, so then you just put it on your closet. Sometimes if you want to have the same hair on Monday, same hair on Tuesday. So you talking about your hair. What about clothes? Clothes, you could also do that, but if you have uniform, sometimes you can't decide. But if it's big events, then yes. But actually, if you have uniform, you also have to switch up your uniform because of gym, and you have to switch it up because of other activities. So sometimes there's 3 or 4 uniforms in the school at least. So actually you could choose and write down your uniform just in case you have a day that says wear whatever clothes you want, and there's a day that says gym, so you don't forget the weeks, the days that you have to wear your clothes. So ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ. So this is best time. ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, best time to do some planning. Yeah, maybe today or tomorrow is the best time to start. Okay, so today is Sunday. ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ. ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ, ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਨਾਓ. Get into the routine of school. Yes. ਨੂਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰੀਏ. ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈਆਂ 'ਚ. ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ
ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਓਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ well if they don't know it then you should if for example if I don't know something I would try to learn it I wouldn't give up so I would take up on challenges and for example if I want to do a aerial in gymnastics I wanted to learn how to do an aerial so then I kept practicing until I knew how to do an aerial so I didn't give up and I went on that challenge and actually I have a goal paper I wrote it with stars and I wrote goal paper and I write my 3 goals and the deadline of your goal so the time where you want your goal to end and if you don't achieve that goal you do it again and then do the deadline until you succeed it okay that's really good Noor ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਾ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ yes ਹੈ ਨਾ you said star so that's actually really good thing star ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਟਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ you are a star ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ that means ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੋਂ ਥਰੂ ਗਏ ਹੋਣ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ so let's see star STAR so what does S stand for S stands for stop and take a breath okay that means ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ you stop right there ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰ S for stop right there and take a deep breath and take okay then T ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ think of all your choices think of the good choices and think of the bad choices so T is ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ so ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੀਪ ਬ੍ਰੈਥ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਹੈ ਨਾ T for okay then A star STA anticipate what could happen good or bad as a result of your choice so ਤੁਹਾਡੀ choice ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ so you can anticipate ਕਿ it's good or bad ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ choice ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ result ਹੋਏਗਾ right ਤੇ star R is the last R stands for respond by selecting the best choice for what to do. Yes. So it's really good be star ਜਿਹੜੇ ਨੇ S for stop, then T for think, anticipate and respond. ਜਿਹੜਾ respond ਕਰਨਾ ਨਾ I think ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ is it most important? Yes. Because ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ choice ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ so challenge ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ ਚੈਲੰਜਸ ਐਂਡ ਈਵਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੋਗੇ ਡੂ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਆਸਕ ਗੂਗਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓ ਲੋਟ ਆਫ ਕਿਡਸ ਗੋ even parents ਵੀ it's not a bad thing but it's also a good idea to
think yourself, try to be creative with your ideas. And if you are really stuck on it and you're like, I really need help, but I'm not going to give up, you can ask an adult or Google. But if you give up right away, it's not a good idea to ask Google. You should keep trying until you can succeed that, because if you keep trying and succeeding it, you can get in a better way. Okay. And a better path. Yes, that's true. That's true. So challenges ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ, always have hope, and you can do it. And always try hard. Always try hard with positive comments and thoughts. Positive thinking. Very good. Thank you. Yes, these things you have to know. Because then you will be happier, and you can actually get, then you'll actually start to believe in yourself and be more successful. Oh wow. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ successful ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ believe ਕਰਦੇ ਹੋ, you will be successful. That's really good point, Noor. Thank you. Yes. So challenges accept karne, it's really good idea. Yes. Okay. ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗੇ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we will talk about school ਦੇ safety tips for drivers, for families, because ਜਿਹੜੇ safety tips ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. So we'll talk about that. So Noor, you think ਜਿੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? Yes, because it makes you get more organized and clean. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਰਹੋਗੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡਡ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਤੇ এনवायरमेंट ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ. ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ. ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨੋ ਸਟਾਪਿੰਗ ਜ਼ੋਨ. ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਕ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ. ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. It's actually good for teachers to supervise because it's more safe, because there's a lot of cars that go back and forth and sometimes they can hit kids. Yes. So it's actually very dangerous, but if there's a school supervisor on both sides, it will be actually better and safer. Yes. So ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Yes, because like it's actually safer, because if you're like, if for example if you are actually having something to do, like if you're a school supervisor, it's actually going to be safer for the school children, because then cars will be like, is that like, yes, is that a supervisor? Oh, okay, well then I know it's a school. And actually
it should be a school, and actually on the first day of school, or maybe for the whole year, you can put a sign that says "Slow down. There's a school zone here." Yes. Maybe But there are signs. Yeah. But supervisors are way bigger than signs. But if you get a huge sign, then maybe a car would be slower. Radio India. Hello. Radio India. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਗੈਰੀਥਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਵਾਓ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੈਰੀਥਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਗੈਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ 50-60 ਤੇ ਵੀ ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਡਿਊਲ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਟ ਸੋਣਾ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਐਟਲੀਸਟ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਲੌਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉੱਠਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬਡ ਸਕੈਡਿਊਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2550 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਵਾਧੂ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਅਸ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬਸ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਂ 40 ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਣੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ 130 ਜਾਂ 40, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਪੇਸਿਸ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕਦਮ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਔਨ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਟੀਚਰ ਔਨ ਕਾਲ 3 ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਥਿੰਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਏਰੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂ ਟਰਨ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੀਡ ਜ਼ੋਨ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਫਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਕਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਪੈਟਰੋਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਕ ਲੇਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਪਰੇ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੈਦਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਣ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਕ ਐਲੀ ਚੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਕੀ ਬੈਕ ਐਲੀ ਸੇਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਕਸ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਪਰ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਲਾਅ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਆਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਲਮਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਰੂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ ਵੀ ਜਾਣ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਲੋ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੇਰੈਂਟ ਪਿਕ ਕਰ ਲੇ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 4 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਨੂਰ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਬੀ ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਨ ਆਵਰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਡੋਂਟ ਗੋ ਫਾਸਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਯੈਸ। ਤੇ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਬਲਾਕ ਦੂਰ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਫॉर ਯਰ ਓਨ ਕਿਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਵਾਕਵੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਡੋਂਟ ਬਲੌਕ ਦੈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਰਾਈਟ? ਯੈਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਪਹਿਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਕਿਡਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। Yes. ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ? Diana, ਹਾਂ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ it's a safer idea. ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ that will be good. Yes. ਓਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ Bikes. ਹੈਲਮਟ You ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ should ਹੋਣੀ get ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? knee pads and shoulder pads and the helmet. Mhm. Even if you're going on a scooter, it can be bike or scooter. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਸਕੂਟਰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ Yeah, ਸਕੂਲ and ਜਾਣ roller ਲਈ। skates. People also use. Oh, roller skates too? Yes. Oh, that's dangerous. So Yeah, helmet that's ਪਾਣੀ। dangerous. So you shouldn't use roller skates for going to school. Maybe if you're with your parents or something. So helmet ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਜਲਦੀ ਸੌਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਕ ਯਰ ਹੈਬਿਟ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲਾਨ ਟੂਡੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੇ। ਪੌਲ ਬ੍ਰੈਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। And Noor, thank you so much for joining me. Thank you for all the radio listeners and all the callers who joined, and thank you for having me. Thank you so much. और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ and ਰੱਬ ਰਾਖਾ।